YouTube चैनल लर्नर्स बोहा ते 10+2 ਦੀ एनवायरमेंट एजुकेशन ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 16 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ यूनिट नंबर 5। ਇਸ यूनिट 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 2 3 ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। आई होप कि तुसीं उन्हां सारे चैप्टर्स नूं ध्यान दे नाल पहलां सुनिया होना ते फिर बुक दे विचों चैप्टर्स नूं पढ़ लिया होना। ते अज असीं चैप्टर नंबर यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं एनवायरमेंटल एक्शनस पार्ट 4। इस चैप्टर दे विच बेटा असीं एनवायरमेंट पोल्यूशन की गल करांगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन। इस दे विच साडा स्कोप की रहेगा कि एनवायरमेंट पोल्यूशन हुंदा की है, इसकी डेफिनेशन की है, इस नूं किवें रोकिया जा सकदा है, किवें इस दे उत्ते कंट्रोल किया जा सकदा है, इस सब बारे पढ़ांगे। असीं अपनी गल स्टार्ट करते हैं प्रदूषण तो, पोल्यूशन तो कि पोल्यूशन हुंदा की है। बेटा साडे जो नैचुरल रिसोर्सिस ने, जिस तरह असीं गल करते हैं साडी एयर है, साडा वाटर है, साडी सॉइल है, इहदे विच एक फिक्सड कंपोजिशन हुंदी है। जिवें असीं एयर की कंपोजिशन की गल करिए, सानू पता है कि इस दे विच नाइट्रोजन है, इस दे विच ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वैपर्स हैगे ने, अदर गैसिस हैगियां ने, इन्हां सब दी एक फिक्स कंपोजिशन हैगी है। बट जे इस दियां एयर दियां प्रॉपर्टीज़, चाहे दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ने, कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ने, जां बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ने, उन्हां प्रॉपर्टीज़ दे विच कोई इस तरह का चेंज आउंदा है, विच चेंज इज़ नॉट डिज़ायर्ड, जिहड़ा असीं सोचिया नहीं है, जिहड़ा कोई अनचाहिया बदलाव उस दे विच आ जांदा है। ते इह अनचाहिया बदलाव जो इसकी कंपोजिशन दे विच आउंदा है, ये मनुख के जीवन के लिए हानिकारक होंदा है, सानू एडवर्सली इफैक्ट करता है, तो असीं उसनूं की कह दांगे प्रदूषण। सो प्रदूषण किसी भी चीज़ की, चाहे दी हवा है, भूमि है, पानी है, इस दियां फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे विच, कहण दा मतलब जो इस दियां भौतिक गुण हैगे ने, इस दियां कैमिकल प्रॉपर्टीज़ दे विच जो इस दे रसायनिक गुण ने, इस दियां जैविक प्रॉपर्टीज़ जो इस दे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ने, इन्हां दे विच आउण वाली कोई भी अनचाही तब्दीली जिहड़ी मनुख दे लई हानिकारक एडवर्सली इफैक्ट करदी है, असीं उसनूं प्रदूषण कहने हैं। तो जिहड़ी ये तब्दीली आ रही है, जिहड़ा कोई इस तरह का सबसटांस इस दे विच ऐड हो रहा है, उसनूं पोल्यूटेंट जां प्रदूषक कहा जाता है। जिवें कि मैं अपनी डेफिनेशन दे विच ही गल क्लीयर कीती है, हवा, भूमि, पानी। सो इस चैप्टर का साडा स्कोप भी हवा का प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, पानी प्रदूषण ये रहण वाला है। सब तो पहलां असीं गल करते हैं हवा के प्रदूषण की। हवा दे विच कोई भी इस तरह की चेंज आउंदी है तो वो कई तरीके नाल हो सकती है। जिवें अपने इंडस्ट्री लगी है बेटा, वो इंडस्ट्री दे विचों धुआं निकल रहा है, उस दे विच जिहड़े धुएं दे विच बहुत सारे इस तरह के सबसटांस हुंदे ने, इस तरह के पोल्यूटेंट्स हुंदे ने जिहड़े साडी सेहत दे लई हार्मफुल हुंदे है, सानूं एडवर्सली इफैक्ट करदे है। तो वो सारे पोल्यूटेंट्स जदों हवा दे विच ऐड हो जाते तो असीं कहने कि एयर पोल्यूट हो चुकी है, हवा प्रदूषण हो चुके है। आम तौर पर अपनी ये गल कीती जाती है कि जदों असीं झोने की पराली नूं जलाउने हैं तो उस दे नाल बहुत ज़्यादा धुआं हवा दे विच फैल जाता है, तो उस समय दे विच सानूं साह लैना औखा हो जाता, अखां मचणियां शुरू हो जांदियां ने, तो वो साडे लई की है, एयर दा पोल्यूशन है। इस तरीके नाल ही असीं दिवाली के टाइम के उत्ते बहुत ज़्यादा जदों पटाखे चलाउने हैं तो ये पटाखे चलाउण दे नाल भी हवा दे विच बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स ऐड हो जाते हैं। सो इस तरीके नाल बेटा ये पोल्यूशन हुंदा है। इस तो इलावा जे कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री दे विच कोई ना कोई फ्यूल तो होऊगा ना, कोई बालन तो बलूगा ना, जिवें उस दे विच कोला मच रहा है जां पैट्रोल जां कोई भी होर फॉसिल फ्यूल जदों बलदा है तो इन्हां दे बलन नाल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह दी जिहड़ियां गैसिस हैगियां ने ये हवा दे विच ऐड हो जांदियां ने ते साडी सेहत दे लई खतरनाक होंदियां। इस करके हवा दा असीं की कह रहे हैं पोल्यूशन हो जाता है। इस पोल्यूशन के होने नाल साडे उत्ते की इफैक्ट पैंदे है, जिवें तुसीं आम ही सुनिया होऊगा कि बंद कमरे दे विच कुछ लोग अंगीठी बाल के सौ गए तो सवेरे तक जिहड़ी हैगी उन्हां दी मौत हो चुकी सी। बंद कमरे दे विच अंगीठी बालण नाल मौत क्यों हुई? उसका कारण ये हुंदा है कि अंगीठी दे विच कोला बालिया जांदा है। जदों कोले नूं हवा की घट मात्रा दे विच बालांगे तो उस दे नाल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा हो जूगी। जिहड़ी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हैगी है ये की करदी है, साडी हीमोग्लोबिन दे नाल कंबाइन कर जांदी, जदों साह नाल साडे अंदर चली जांदी है, साडी हीमोग्लोबिन नाल कंबाइन कर जांदी है ते कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना आंदी है। जदों कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जांदा है तो इस दे नाल साडा जिहड़ा हीमोग्लोबिन है इहदी ऑक्सीजन दे नाल बाइंड करन दी कैपेसिटी घट जांदी है। सिंपल शब्दां दे विच, आम भाशा दे विच जे गल कीती जावे
ਤਾਂ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ? ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਠੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਗੀਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੈਸ ਗੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਲਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਗਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੇ ਪੋਲੂਟੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ +2 ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਨ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗੀਠੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੌਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਕੈਮੀਕਲ ਸਮੌਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਕੈਮੀਕਲ ਸਮੌਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮੋਕ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਮੌਗ। ਸਮੌਗ ਧੁੰਦ ਤੇ ਧੂਏ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੈਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੂੰਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਧੂਏ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਸੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੌਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਕਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਰ ਜਾਂ ਝਾਵੇਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਕਰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕਰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਨਾ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਚਿਮਨੀ ਹੈ, ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੂਏ ਦੇ ਕਣ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਕਰਬਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਸਕਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧੂਏ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਧੂੰਆਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ,
ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਈਏ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਤਰਨਾਕ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੂਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਰ ਜਾਂ ਸਕਰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਨਵਰਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਨਵਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧੂਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੌਲੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ H2SO4 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, HNO3 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਹਵਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਥਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਨਾਲ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੁੱਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਮਰਮਰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਾਇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਊਗਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਘੁਲ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਲਫਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਲਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੂਗੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੱਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਕਰੱਬਰ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਤੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਲੀਆ, ਹੈਜਾ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਦਸਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਯੂਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸ਼ਣ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵੇਜ ਦਾ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਵੇਜ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਵੇਸਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਕ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਮੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਗੀ ਗਰੋ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਐਲਗੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਾਈ ਦਾ ਬੇਓੜਕ ਵਾਧਾ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਲਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਐਲਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਐਲਗੀ ਨੂੰ ਅਪਘਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ। ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਐਲਗੀ ਗਰੋ ਕਰ ਜੂਗੀ, ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਕਾਈ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਈ ਦਾ ਅਪਘਟਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਘਟਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਯੂਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਝੀਲਾਂ ਨੇ, ਛੱਪੜਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ 'ਤੇ, ਨਹਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੇ ਜਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਘਟਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੌਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੌਂ ਖੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੁਹਾਰਾ ਜਾਂ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੁਹਾਰਾ ਜਾਂ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਟਰ ਰਿਚਾਰਜ ਪਿੱਟ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੱਬੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਨਾਵਟੀ ਖਾਦਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਫਿਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟਾਂਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟਿਨ, ਕਾਪਰ, ਲੋਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਪਣਾਈਏ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਵੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਫਾੜ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਜੀ ਜਾਊਗੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਜੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ मैं तीजे पॉइंट 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਜਨਰੇਟਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜਨਰੇਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਨਰੇਟਰ ਇੰਜਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੈਨਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਮਫਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਡੀਜੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾਈਏ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੋਰ ਰਹਿਤ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ SDM DC ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਗਿਆ ਲਈਏ ਫਿਰ ਚਲਾਈਏ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਟਾ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਹੈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਕਿਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿਤੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਰਸਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਤੇ ਸੀ ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਿਓ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖਿਓ ਸਰਚ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਸ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੇਡੀਐਕਟਿਵ ਵਿਕਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 1945 ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਉਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਲ ਬਲਣਾ ਅਟੋਮਿਕ ਫਿਊਲ ਬਲਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਟੋਮਿਕ ਰਿਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਟੋਮਿਕ ਰਿਐਕਟਰ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਸਟ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੈਥਡਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਟ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੇਅਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਿਊਮਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਯੂਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਜਾਂ 5 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਹਾਰਡਲੀ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।